शुभ संध्या 35तम निखिल उत्कल श्री अरविंद अग्रदूत पाठचक्र सम्मेलन को तृतीय संध्या कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता एवं आमर धन्यवाद अर्पण भाई को मु अनुरोध करुच्ची दयाकोरी माँ पाखे धूप दे सारापर मंच उपरक आस। मुख्य अतिथि रूपे श्री धरणीलाल पाल भाई को अनुरोध करुच्ची। मुख्य वक्ता श्री हरिहर साहू हरि भाई एवं श्री मधुसूदन साहू मधु भाई को अनुरोध करुच्ची दयाकोरी मंच उपरक आसवे। कार्यक्रम आरंभ मु रसराज भाई को अनुरोध करी से आह्वान आरंभ करी। रसराज भाई आज दिन बीमा शुभ दिन हेउ शुभ हेउ मोर चिंता मुहूर्ते जनिति भूलबो न जाय मुहूर्ते जनिति भूलबो न जाय आचार व्यवहार सुमधुर हेउ सत्य हेउ मोर कथा चाली चलनी रे सरलतार अंतरे नीरवता आचार व्यवहार सुमधुर हेउ सत्य हेउ मोर कथा चाली चलनी रे सरलतार अंतरे नीरवता नयन दुई रहिताउ चाहि आई बातु मुहूर्ते जनिति भूलबो न जाय मुहूर्ते जनिति भूलबो न जाय आज दिन बीमा जुआड़े जाऊची जहाँ मु करूची मने करू तुम कथा जहाँ मु होईची हेबाकू जाऊची भाभी पारे तुम कृपा जुआड़े जाऊची जहाँ मु करूची मने करू तुम कथा जहाँ मु होईची हेबाकू जाऊची भाभी पारे तुम कृपा तुम राज्य कीची मन घटाए दियो मुझे से सीखा
मुहूर्ते जेमिति भूलिको न जाए मुहूर्ते जेमिति भूलिको न जाए आज दिन बीमा शुभ दिन हेउ शुभ हेउ मुहूर्ते जेमिति भूलिको न जाए मुहूर्ते जेमिति भूलिको न जाए आज संध्यार कार्यक्रम आम एभली रखिछु। आज विषय महासरस्वती अभाव रे माता विपद रे बंधु से पूर्णतार सेतु। ए विषय रे उपक्रम दबा पई श्री सूर्यकांत महाराणकर आवश्यकता थिला एवं लेखाई किंतु सूर्यकांत एक व्यक्तिगत बहुत जरूरी काम पड़लबारु से आज ये उपस्थित नांती। तांको बदल रे मु मीर भाई की अनुरोध करी से उपक्रम देवे। तापरे विषय महासरस्वती उपरे आमको आलोकपात करिवे श्री हरिहर साहू हरि भाई। से श्रीअरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र कोरापुट अध्यक्ष। ता छड़ा ओडिशा रे एनएलडी रो जो पुस्तक छपा होउची तार जो मुद्रण ता पूर्व जो एडिटिंग कार्यक्रम सब होउची ए सबुरे हरि भाई बहुत प्रवीण एवं याकू सुतर रूपे परिचालना करथांती। ता छड़ा पायोनियर ग्रुप रो से अग्रज ब्रदर ऑफ पायोनियर्स पायोनियर कार्यक्रम जोठी जेतबेले भी हेची सबुथिरे से सहयोग करछंती सब कार्य रे अंशग्रहण करछंती। विशेष करी आमनक सहित से बहुत बंधुतापूर्ण भाव रे पाखरे सब बेले थांती। तेणु तांकर उपस्थिति हमको बहुत सहाय्य करे एवं साहस मते जोगाए। आजर मुख्य अतिथि श्री धरणीधर पाल महोदय डालीजोड़ा श्री अरविंद आश्रम रो मुख्य परिचालक। से 2022 मसीह रे आमे ठीक कोरोना परे डालीजोड़ा रे बहुत दिन परे पायोनियर्स मीट करथिलु। कहया गले ए पायोनियर मीट रो प्रथम घर होची डालीजोड़ा जोठी किछि मातृप्रेमी भाई माने डालीजोड़ा रे ही प्रथमे आरंभ करथिले गोटे भविष्य को देखिकी जे वास्तव रे बहुत पिला जो माने सब पूर्णांग शिक्षा केन्द्र रु पास करके जाउछंती से माने केमती पास करी गला परे भी मध्य मांग सहित युक्त होगी रुहंतु। माँ तो केबे पिला मानकु छाड़िबेनी किंतु पिला माने जे विभिन्न कारण रु हुए तो माँ को भितर भितर बाहर भूली जाउथिबे काले सेति पे युक्त करिया पे गोटे श्रृंखल चेन ताकू गोल्डन चेन बोली कोच केमती बांधी के रहिबे सेठु ही प्रथमे आरंभ हेतला। तापरे नीर भाई अजी भाई तांकर प्रेरणा हला एवं ताकू संपूर्ण रूपे बाबुली भाई एवं मामू सहयोग कले एवं कार्यक्रम आज 35 वर्ष रे पहुंची। तो से एक तपोभूमि डालीजोड़ारू आम पाखे आज उपस्थित अच्छा धरणी भाई आमर मुख्य अतिथि। तेणु प्रथमे मु मिहिर को अनुरोध करी से महासरस्वती उपरे संक्षिप्त रे उपक्रम दे सारा पर हरि भाई ताकू विशेष भाव में आम पाखे उपस्थापित करेंगे और तापरे आम मुख्य अतिथि को सुनला पर आज जो वर्कशॉप प्रेजेंटेशन अच्छी क्रमान्वय डाक। प्रथमे मु मिहिर को अनुरोध करुच्ची। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज सभार सान्ध्य अधिवेशन मुख्य अतिथिवृंद एवं मो सामने रखा मातृ संतान शक्ति चतुष्टयी चतुर्थ जो शक्ति श्री अरविंद कहले से होचंती मांकर कर्म शक्ति तांकर पूर्णता तांकर श्रृंखलार भक्ति महासरस्वती तांकर कार्य सबले शेष रे पड़े
ଯେମିତି ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱ ରଚନାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସମାହିତ, ଏହାକୁ ବେଗ ପ୍ରବାହ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ଯେଉଁ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମହାକାଳୀ ବହନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସୁଷମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂଗତିର ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମହାଦେବୀ ଏ ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ସାବିତ୍ରୀରେ କୁହାଯାଉଛି ଦ ମ୍ୟାଟର ସେଲ୍ ରିଭିଲ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଫେସ୍, এই ଜଡ଼ ଦିବ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ, সেই କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀ। ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ଏକ ଅନଧିଗମ୍ୟ ଦୂରତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବାହକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ ଆମେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଯେଉଁ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀ। ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ସ୍ପିରିଟକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି। ସେମାନେ ଏକ କଞ୍ଚା ମାଟି ସେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେପରି ସେ ଗଢ଼ି ପାରିବେ। ତେଣୁ କରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ। ସେ ବି ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାବି ହଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ସେ ଆମଠାରୁ ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗଠନ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରୂପେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ଘଟଣାଟିଏ ମନେ ପଡେ। ଏକ ବିଶେଷ ସାମୁକାରେ ଗୋଟାଏ ଧୂପକାଠି ତିଆରି ହଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଫଳ ହେଲା। ମା କହିଲେ ପୁଣି ଥର ପ୍ରୟାସ କର। 11 ଥର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ପରେ ମା କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ପରଫେକ୍ଟଲି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଟିକିଏ ବି କମ୍ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ମହାଦେବୀ ପୁଣି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା କହିକି ମୋର ଉପକ୍ରମକୁ ସାରିବି। ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଋଷଭ ଚାନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ, ଗୁଜରାଟୀ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେଲେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଖଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଥିରେ ଥିବା ଓଡସକୁ ମାରିବେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଜୈନ, ଆଉ ଓଡସ ମାରିବା ମହାପାପ, ମା କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆକ୍ରୋଶରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚିଠି ଲିଖିଲେ, ମଦର perhaps does not know that I am a Jain। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, whatever mother gives is meant for your progress। ମା ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତି ତାହା ତୁମ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ମା ଯେଉଁ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମୋ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। ସେ ଆଗେଇ ଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଚିଠିରେ ଧର୍ମରୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଧର୍ମର ଏ ଯୋଉ ମହାବନ୍ଧନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରେରଣାର ଦେବୀ କାହା ଦେଇ କେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ମା ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୈଶୋର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 14 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ସବୁଯାକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାର୍ଜିଲିଂକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ନିବଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ଦିଆଗଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଣ୍ଡ ହିଜ ଲାଇଫ ୟୁନିକ୍।
चमत्कार एक परिवेशन माँ देखिले बहुत खुशी हेले कहले वंडरफुल वर्क दिने मासे बीती गला 2 मास बीती गला 4 मास परे 6 मास परे से बहिटा आत्मप्रकाश कला कि से गोटे मुहूर्त भी प्रश्न करि नाहंती माँ मते परिश्रम कली मो फल मते मिले नहीं तो माँ कर जो कार्य करिवार धारा आमठो से जे आशा करते एक परिपूर्ण पूर्णता ताको फुलफिल करे एते सहज नुहे मो एई मर्मरे मो उपक्रमटको एठी रखिबी हरि भाई को आमंत्रण करेबी सी आज महाशक्ति ऊपर जो एक विशद आलोचनार निहाती आवश्यकता है जब जीवन पाई ताको परिवेशन करिवे करिवे करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त अग्रदूत अंतर कमलस्थ भगवत उपस्थिति को प्रणाम। मोर परम सौभाग्य जे एमती एक पवित्र भूमि रे पवित्र आत्मा गहन एमती एक महार्घ विषय को उपस्थापन कर धृष्टतार सुजोग मिले। आज ये माटीर जड़े साधकों सहित देखाई से कहले भाई 23 वर्ष धरी माँ बही पढ़ुचे तथापि बुझी होना जिते अग्रदूतों विषय को बछागला से भावना ही आसीला जे आमे महाप्रभुंकर अतिमानस दृष्टि संभूत ये जो पुस्तक ताको बुझिया प्रस्तुत हेलुनी किंतु 3 दिन आलोचना एवं वर्कशॉप पर अंततपक्षे एतिकी खुशी लगुचे जे किछि न हो लक्षण गुड़िक चारि शक्ति लक्षण गुड़िक अंततपक्षे मन रखि पारिछन्ते आपण जणे भी कहा को उठे पचारंतो महाकाली स्वरूप विषय कहि पारिबे ताकर विग्रह विषय कहि पारिबे महालक्ष्मी विग्रह विषय कहि पारिबे तबे मु मोर वक्तव्य को दुईटी पर्याय रखिबी। प्रथम पर्याय तुलनात्मक भाव वैदिक सरस्वती एवं श्री अरविंद दृष्टि संभूत महासरस्वती अध्ययन रखा द्वितीय पर्याय जो रही से अभाव माता विपद बंधु पूर्णतार सेतु से अध्याय को देखा। आम जानू जे ज्ञान एक किंतु ज्ञान स्तर काल स्थान एवं व्यक्ति भेद भिन्न भिन्न होता है। वैदिक काल महासरस्वती को जो भाई भाव सत्यद्रष्टा ऋषिगण देखी से दृष्टि जदि आम देखा आम देखा जे महासरस्वती होते ज्ञान विद्या बाचा कहले वचनर सरस्वती वचनर देवी। सरस्वती शब्दटी को जदि आम व्याख्या करवा संस्कृत शब्द अनुसार सरस्वती सरस गोटे समास निष्पन्न पद सार्थक बहुव्रीहि अर्थात रस सह वर्तमान एवं मती हूँ जार अधिकारी नहीं ताने जते सब रसयुक्त तत्व रही तार जे अधिकारी से होते सरस्वती। सरस्वती
ରସଯୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ରସଯୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ରସଯୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, କଳା ହେଉଛି ରସଯୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏସବୁର ଯେ ଦେବୀ, ଏସବୁର ଯେ ଅଧିକାରିଣୀ, ତାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମର୍ମରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଗତକାଲି ଆମେ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରୁ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ, ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବେଦରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବା ପରେ ସେଥିରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ବେଦରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ରୂପ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଥିଲା ସେତିକି ଦେଖିବା। ଋଗ୍ବେଦରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତକାରିଣୀ ଦେବୀ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଜିବିଲିଟି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା। ସେ ସବୁକୁ ମୂର୍ତ୍ତତା ବା ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦେବୀ ସେ। ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତା, ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଦୀ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ। ଋଗ୍ବେଦରେ ସରସ୍ୱତୀକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସବୁ ଅଭାବ ରହିଛି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ରୋଗ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାର ଉପଚାରିକା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅଥର୍ବ ବେଦରେ। ସେ ଉପଚାରକାରିଣୀ ଏବଂ ନବଜନ୍ମ ପ୍ରଦାନକାରିଣୀ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଯାହା କିଛି ରୋଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଉପଶମ କରି ସେ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଭାରତର ଶାକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଶାକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର 3ଟି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗୁଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ, ଗୋଟେ ରାଜସିକ ଗୁଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାମସିକ ଗୁଣ। ଶାକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସିକ ଗୁଣର ପ୍ରତିନିଧି। ସେ ରାଜସିକତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ହିଁ ଯାହା କିଛି ସେ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁରାଣକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁରାଣରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗପତ୍ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ କନ୍ୟାରେ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସହଧର୍ମିଣୀ। ରୂପରେ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟା ଏବଂ ପୁରାଣରେ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟି ମୁଖ ଚଳଚଞ୍ଚଳା ସରସ୍ୱତୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିନା ମସ୍ତକ ଘୁରେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ଦିଗରେ 4ଟି ମସ୍ତକ ସେ ଆବିର୍ଭାବ କଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ମୁଖ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଉଠିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପଞ୍ଚମୁଖ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମୁଖ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷଣରେ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ପଞ୍ଚମୁଖ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଟିତ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା କଥା, ସେପଟକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ଏହା ମଧ୍ୟ କହେ, ସିମିଲାରିଟି ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାନବ ମନ ଚାପ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟି ଯେଉଁ ମସ୍ତକ ରହିଛି, ସେ 4ଟି ମସ୍ତକ ହେଉଛି ମାନସ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଏବଂ
ସେଠି ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭାବେ ନେବା ତାହେଲେ ସେ ଚାରୋଟି ମୁଖ ଏ ଚାରୋଟି କଥାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମୁଖ ମାନସକୁ, ଗୋଟେ ମୁଖ ବୁଦ୍ଧିକୁ, ଗୋଟେ ମୁଖ ଚିତ୍ତକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଖ ଅହଙ୍କାରକୁ। ସରସ୍ୱତୀ ସେ ସମସ୍ତ ଚାରି ମୁଖର ଏକକ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହୁ। ସେ ହିଁ ବେଦ ସ୍ୱରୂପା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାୟତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁ। ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାବନୀ ସ୍ୱରୂପା, ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁ। ଶାରଦା ରୂପରେ ସେ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ, ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀ ଏବଂ ବାଗ୍ଦେବୀ ରୂପରେ ବଚନର ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ବେଦ ପୁରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭୂତ ପରିପ୍ରକାଶ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାଇ ଅପାମାନେ ଯେ ତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣିଷର ସାଧାରଣ ମନ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ଏଇ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର କଥାକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ତାକୁ ଧାର୍ମିକତା ଏବଂ ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧନା ଏବଂ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଜଗତଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିছে ଯେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏ କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଖାଲି ବେଦର କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଆଜିର ସମୟକୁ ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ପୃଥିବୀର ବା ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାନସିକତା ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ସକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେବାର ସାହସ କରିପାରୁଛୁ। ନିହାତି ଘର ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛୁ, ନିହାତି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଉଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନେ ସାହସ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟର ମୂଳ ଉତ୍ସରେ, ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତିର ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, କାରଣ ସେ ଆମ ଉପରେ ହାତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଜିହ୍ୱାଗ୍ରରେ ବସି ସେ ରସକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ସେ ଏମିତି ଏକ ସରଳତାକୁ, ବୋଧଗମ୍ୟତାକୁ ଭରିଦେଲେଣି, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି, ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଏତେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ମା ବହିକୁ ପିଲାମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି, ତାହା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପକୁ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ତାକୁ ଗୀତରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେବି, ମୋ ପାଇଁ ବି ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବି, ଯେତିକି ଆମେ ଆମ ଲେଭେଲରେ ବୁଝିପାରିବା ସେତିକି ହିଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବି। ଏ ବର୍ଷର ପାୟୋନିୟର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ 16ଟି ପାଦରେ ସତୀ ଚତୁଷ୍ଟୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାର ଶେଷ 4ଟି ପାଦରେ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପୁରାପୁରି ମା ବହିର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେଥିରେ ଅଛି, କୌଣସି ସେଥିରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ମହାସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କର
ଯେ ଅଟନ୍ତି କର୍ମ ଶକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ମୂର୍ତ୍ତି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେ କନିଷ୍ଠା ହେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ ନିକଟତି କାରୁ ପଦ୍ଧତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଧ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଆମ୍ଭ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସେ ସବୁକୁ ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାର ବାର ବ୍ୟର୍ଥ ସତ୍ୱେ କରିଥାନ୍ତି ବାର ବାର ବ୍ୟର୍ଥ ସତ୍ୱେ ଭରିଥାନ୍ତି ସେ ଉତ୍ସାହେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ତୃପତି ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପଣ ଏକମୁଖୀ ସଂକଳ୍ପେ ଆମେ ହେଉ ଟାଣ ମାତା ସେ ଆମ୍ଭ ଭାବେ ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ বিষাদনা সন্তি নিজ প্রজ্বল হাসে আলস্য শূন্য সচিব ধীর পথ প্রদর্শক ভাবে রহিথান্তি সদা আম্ভর পাশে করে তাঙ্ক প্রেরণা স্রোত ঊর্ধ্ব প্রকৃতি দিগরে পরিচালিত দেই সে নিজ প্রকৃতি নিরন্তরে গঢ়ুথান্তি সুনিপুণ নির্মাতা বিধাতা শাসক যেতেবেলে স্বভাবর କରନ୍ତି ସେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଶ୍ରମ ଯୁକ୍ତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ହେଲେ ହେଉ କାଳ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବାଙ୍ଗୀଣ ନିର୍ଦୋଷ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବିଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହା ସରସ୍ୱତୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମା ଅଭାବରେ ମା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭାବରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଲମ୍ବନ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ଅଭାବ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ଅଭାବ କଥା ବୁଝିବା ନାହିଁ ଅଭାବ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସେ ମାନସିକ ଅଭାବ ବି ରହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭାବ ବି ରହିଛି ନୈତିକ ଅଭାବ ରହିଛି ବହୁତ କିଛି ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସବୁର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥା ଆସିଲେ ଯେତେ କୁଶଳୀ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଦକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେ ସମର୍ଥ ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ସେ ଅଭାବ ପୂରଣରେ ଅଗ୍ରଜା ଭାବରେ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭୋକର ଉଦାହରଣ ଯଦି ନିଆଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜନ ଶକ୍ତି
किंबा तांकर जो क्रय सामर्थ्य रही इकोनोमिक्स रे जहाँ क्रय सामर्थ्य बोली कहुए ताकू प्रयोग कर पिलाटीए किसी किणी दे पारे और तार भोक मिटे दे पारे चॉकलेट हो कि बिस्कुट हो किंतु माटे शिशुर अभाव पूरण कला बेले निज रक्त को दुग्ध रूपे परिणत करे शिशु मुखरे ढाली दे पारे ए क्षमता कहार भी ना केवल माटे यहाँ करि पारे जितेबले शारीरिक अभाव देखा दिए से पिता निजर सामर्थ्य दे पिलाटी को आइदर कोले दियंती कांधरे बसई दियंती किंबा हाथ धरी बाट चलई दियंती किंतु माँ साहसर सामर्थ्य दे पिला भितर ही तार जो चलिबार सामर्थ्य रही प्रोत्साहित करते एवं जहाँ फल पिलाटी दौड़ा शिखी जाई पारे जदि आमे ज्ञानर अभाव कथा कहवा ताहले गुरु हिसाब रे पुथी पुराण एगुड़िकर संयोजना कर दे पारंते उपस्थापन कर दे पारंते किंतु उपलब्धि माध्यम रे शिक्षा देवार क्षमता माँ टीए रही तेणु माँ को सर्वप्रथम गुरु भाव आम ग्रहण कर तेणु आम कहीपर जे महासरस्वती जिते अभावर पूरण कथा भाव आम देखु से माँ रूप आम पाखे विद्यमान हमें मूर्त प्रकृतिर जेहेतु से निकटतमा संगठन प्रयोग द्वारा सबकि को से सुनिश्चित करते तेणु ही जना जे भौतिक जगतर जीव मान अभाव को कमी परितुष्ट परिपुष्ट कर तार केवल से उपादान गुड़िक से सृष्टि करती सर्जना करती सेमती नुहे तार प्रयोग नीति गठन नीति ए सब व्यवस्था भी सी करते किंतु एथिपाई आमको योग्य होबाको हेबो तेणु श्री अरविंद कहले जहाँ को से बाछि नियंते महासरस्वती जहाँ को बाछि नियंते ताको से सकल संपद दान करते एपरिक जो कर्म निपुणता आमको शासक हिसाब से किंबा कारीगर हिसाब से हो आमको रोजगार करिबारे सामर्थ्य प्रदान करे सेगुड़ी को महासरस्वती ही निर्दिष्ट करते तेणु आम एक कथा को मानवर कौन से द्विधाचित होगा नहीं जे से होती यथार्थ अभाव आम मानकर माँ द्वितीय कहुई से विपदरे बंधु शास्त्र कहे उत्सव बेसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने तिष्ठति सबांधव बंधु हिसाब से स्थान गुड़िक कौ स्थान जड़े उपस्थित रहिले जनकर बंधु हो पार से कथा शास्त्र रे उपस्थापन कर दिगला किंतु बंधुर प्रकृत भूमिका हूँ तार अग्रगति से सहायक हम माँ कहती जो व्यक्ति आम जीवन रो भारी सावधानतार सहित भ्रष्टाचार मिथ्याचार आदिम स्वभाव संक्रमण को बाहर कर दे पारे बा बाहर रखी पारे से होचंती हमर सर्वोत्तम बंधु आमर त्रुटि विच्युति और दुर्बल मुहूर्त आम पाखे पाखे रही धैर्यर सह आम परिवर्तन पाई जे आमको प्रेरित करते अपेक्षा करते से होचंती हमर प्रकृत बंधु कौन सी परिस्थिति से आम उपर विमुख हमें ना विपरीत स्थिति देखिले भी आम कोरापुट 11 जन आसबार थिला जड़े झील आसीपारानी कहीं तार रिजल्ट खराब हो गला बापा छाड़े तार किंतु सरस्वती सेमती विमुखता प्रदर्शन करते ना जदि सेमती हंता काली बुल्लु भाई जमी कहते आम मैंने जो भाव में बसीचु जो भाव में शुणुचु जदि महाकाली भाव से कम कर जड़े भी ये बसी पार न महासरस्वती आम मान पश्चात पत्र रही आमर परिवर्तन को अपेक्षा कर रही आम जो स्थिति अच्छु से स्थिति आगे नापी से धैर्यर सहित कार्य करुँच आम मैंने समस्त अपूर्णता सहित ये बसीचु और शुणी पार्छ
କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବିମୁଖ ବା ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ ଏକମୁଖରେ ସରଳ ଏବଂ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଅଭାବ ଓ ବିପଦକୁ ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଆମକୁ ତଥାପି ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ ବରଦାନ ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମହାସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସହ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଦୟା ଓ ସ୍ମିତହାସ୍ୟର ସହ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନଃ ପୁନଃ ବ୍ୟର୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିନା ବିମୁଖ ଏବଂ ନିରାଶାରେ ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମହାସରସ୍ୱତୀ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଆମେ ପାଇଯିବା, ଯଥାର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଯଦି କାହାକୁ କରାଯାଇପାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେଉଁ କଥାକୁ ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଗୀତରେ ବାବୁଲି ଭାଇ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ସେ ଆମର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ସଠିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିରାପଦରେ ଆମକୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ପଥ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ସୁନିପୁଣ ହସ୍ତରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଶେଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସେ ସେତୁ କିପରି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୁବନ ଭୁବନରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 4 ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମହେଶ୍ୱରୀ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରଧିଗମ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମହାକାଳୀ ତୀବ୍ରତା ଓ ଭୟଙ୍କରତାରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମାନସର ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୂରତାରେ ହିଁ ଆମଠାରୁ ରହିଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନଧିଗମ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝିବା ଆମର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଜ୍ଞାନର ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାସରସ୍ୱତୀ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ତାହା ତାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଟେ। ସେ ସହଜରେ ବିମୁଖ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତା, ଅଚଞ୍ଚଳତା ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ତାହା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଅଟେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହାକାଳୀଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ଏବଂ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରହିଛି ଏବଂ ଭୌତିକ ଚେତନା ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ଏକ ସଂଯୋଗର ସେତୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭାବରେ ମାତା, ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସେତୁ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ଧରଣୀଧର ପାଲ, ଧରଣୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି କହିବେ। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ए शुभ संध्यारे सबु अपा भाई मानक प्रणाम। हरि भाई आपण मानक महासरस्वती वैदिक परिचय सामान्यतम भाव में देते। मु श्री अरविंदर सप्त चतुष्टय सरस्वती जो वर्णना अच्छे से श्लोकटी खाली पढ़ुची। श्री अरविंद
आलीपुर जेल रु बाहरला परे श्रीकृष्ण चेतना जहाँ शेष समय पर्यंत भारत वर्षर साधना जो शेष सिद्धि ताकू लाभ करी 1910 मसीहा पांडिचेरी रे पहुंचवा पूर्व से जेते बेले चंदन नगर रे मोतीलाल राय को तांको घर पछाड़े से जो सब फिंगा फोपड़ा जिनस थिबा घरे लोकायित भाव में जो इमेज थिले से भितरे सरस्वती जो सखी सरस्वती कहले जे होचंती सर्वोच्च प्रेरणा एवं सरस्वती हेले ताको कथा टिके अल्प टिके कहबी तेबे से सरस्वती जो सखी इंग्ला सरस्वती मही ए देवी माने सेठी श्री अरविंद को दर्शन देते परे श्री अरविंद जानिले जे इमाने होचंती वेदर देवी तापरे से वेद पांडिचेरी रे वेद को गभीर भाव में अध्ययन कले से देखिले जे तांकर अतिमान सिद्धि सहित वेदर बहुत सादृश्य अछि एवं तापरे से महा मां जो चतुर्विध शक्ति मां आसीबा पूर्वरु 1910 रु 14 भितरे ए चतुर्विध महाशक्ति को निजे दर्शन करिसंती चेतना रे लाभ करिसंती से मां को उपलब्धि करिबा परे मां जे से अतिमांस परमेश्वरी जे पाश्चात्य देश रे जन्म ग्रहण करिसंती से आकर्षित होइकरी भारत वर्ष को आसिसंती एवं भारत वर्षर नागरिकता मध्ये ग्रहण करिसंती ये होची प्रभुंकर परमेश्वरींकर गोटे मानवीय लीला अछि तांकर ऐश्वर्य लीला अछि मानवीय लीला अछि आमे जेमती से कथा को भाबिले आमे भाबते श्री अरविंद बोधे आगुरु विशेष किछि सेमती जानि नथिले एवं ए सरस्वतींकर सखी एवं सरस्वतीक माध्यम रे से अतिमानस विद्या को प्राप्त हले ना एटा होचे आम्भ मानकु सचेतन एवं शिक्षा देवा पे एटा होचे गोटे साधनार गोटे धारा को से एभଳି भाबरे प्रदर्शन करछथि स्वयं से परमेश्वर अतिमानस परमेश्वर सकल विद्या सकल सिद्धिर अधिकारी तेबे मां आसीबा पूर्वरु श्री अरविंद केमती उपलब्धि करथिले महासरस्वती सेतेरे से जो शक्ति चतुष्टय रे चंडी भाव बोली गोटे अछि से सब कथा बहुत दीर्घ आम या पर सब आम भाई माने सब प्रेजेंटेशन देबे मु केवल से श्लोकटी पाठ करछ से श्लोकटी होची महासरस्वती भाव ए भाई टिके आलोचना करथिले जे आग महेश्वरी तापरे महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती उपरु गोटे इन्वोल्यूशनरी ऑर्डर अछि गोटे इवोल्यूशनरी ऑर्डर अछि उपरु देखला बेले को ज्ञान शक्ति समन्वय एवं परिपूर्णता आमे सब तळे थिबा लोक आम पई तळु ऊपर को देखला बेले को महेश्वरी महासरस्वती होतोती प्रथम सी होतोती परिपूर्णता देवी जो परिपूर्णता आध्यात्मिक भौतिक समांतर भूमि रे परिपूर्णता आलम्ब भूमि रे परिपूर्णता जेते आडे तो कि जुआडे जेमति लंबिबो से सब कथा को चेतना रे हासिल करिबा एवं मन प्राण शरीर रे प्रकट करिबा मु कहिले जे जेते बेले श्री अरविंद से मोतीलाल राय को घर छद्म बेसरे आसिकरी पांडिचेरी रे पहुंचिले रेकर्ड ऑफ जोग रे उल्लेख करिसंती आजि मोर गीतार जोग शेष हैला वेदर जोग आरंभ हैला गीतार जोग होची मोक्ष सन्यास रे शेष एवं वेदर जोग होची मन प्राण शरीर रे जीवन रे भगवान को परिपूर्ण भाव रे प्रकाश करबा जोटा होची श्री अरविंदकर पूर्णांग जोग तबे से मां शिवा पूर्वरु से महासरस्वती को किभଳି अनुभव करथिले एवं शक्ति चतुष्टयर थर्ड ऑर्डर रे ए चंडी भाव कथा अछि चंडी भावर पुनी फोर्थ ऑर्डर रे महासरस्वती भाव कथा वर्णना हैछि कर्म पाटवम विद्या उद्योग लिप्सा सुख हास्यम दया चेष्टुर भावः सर्वकर्म सामर्थ्यमिति महासरस्वती भावस्य सप्तक प्रत्येक देवींकर सातटा तांकर वर्णना अछि जे महासरस्वती भाव हैला ये सीधा सीधा परमेश्वरंकर डायरेक्ट पावर सी मां एक
मु गोटे गोटे ग्लोब केमती बुलेले तार एमती पूर्व गोलार्ध उत्तर गोलार्ध पुणी एमती तार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एमती जेकोसी दिग को टर्न करेंगे आम मेंटल विजन अनुजाई सेमती गोटे दिग कथा कहले जड़े बुझीपर माँ से एक ये हूँ चारिटा एस्पेक्ट्स किंतु इच्छा कले से स्वतंत्र रूप मध्य नहीं पारे कर्मपाठ एवं विद्या जेते कर्म से सबुतरे से सिद्ध अस्ता ए पटु शब्द रु पाठव शब्द है कर्मपाठ एवं विद्या विद्या हूँ अप्लाइड नॉलेज गोटे थियोरेटिकल गोटे सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे गोटे ऑब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे एटा को जीवन रे मन प्राण शरीर रे एठे प्रतिष्ठा करिवा प्रकाश करिवार जो कौशल सेटा होची विद्या एमती 64 विद्या वर्णन आगुर अछि एवं यहा सेतिरे सीमित नुहे कर्मपाठ एवं विद्या उद्योग लिप्सा आम भारतीय लोकटे से तार स्वभाव अलग गोटे यूरोपीय लोक से केवल बस पार से कौन ना कौन गोटे कार्य लगे चाहिए कहीं से माँ तो यूरोप जन्म है एवं उद्योग लिप्सा कौन ना कौन गोटे करी एवं से परिपूर्णता हासिल न करें तो छाड़बे किसी गोटे उदाहरण भाई देते जे तांकर प्रवृत्ति हूँ से निश्चय चेष्टा करेंगे से निश्चित गोटे काम कर आग्रह एवं जेते बेले से कार्य मु कौन से कार्यटा टेकअप कली एवं गोटे दिव्य विधान एवं श्रृंखलित धारा कली से सफलता अर्जन कली जिते बेले मु भाभी गोटे मंदिर करी कि गोटे यूनिवर्सिटी करी कि गोटे मेडिकल कॉलेज करी मुझे भावीदेली किंतु से लगी पड़ी जिते से पूर्णांग हो गला मो भितर गोटे सुख गोटे भीतर उपुटी आसे सेटा जो गोटे सेल्फ सैटिस्फैक्शन इट इज डन यही प्रकार हास्य जिते बड़े आसे सेटा हूँ सुख हास्य प्रत्येक माँ गोटे महेश्वरी अलग हास्य अलग लिप्सा अलग शोभा ये महासरस्वती हूँ उद्योग लिप्सा सुख हास्य दया सबू महाशक्ति जे विश्वगत स्तर में काम कर सी गोटे मूर्ति बा फोटो भितर आबद्ध नुहति से सबू देवी दया अच्छे ईश्वर भाव कथा मुझे सारी सीधा परमेश्वर डायरेक्ट पावर सर्वकर्म सामर्थ्य या नुहे जे महासरस्वती युद्ध करते असुर को ओडे पुराण अच्छी एवं सबु प्रकार कार्य करिवार सामर्थ्य अच्छे ऊपर जो 3टा पावर से कार्य यही सम्मुख भागे अच्छे कि पछरे अच्छा महालक्ष्मी अच्छा पछरे सी निजे महालक्ष्मी एवं सी निजे महाकाली सी निजे महासरस्वती एमती नुहे जे कंपार्टमेंटालाइज अलग किसी अच्छा से सर्वकर्म सामर्थ्य अच्छे ये प्रत्येक देवी ये 3टा कॉमन तांकर स्वतंत्र मुख्य 4टी गुण कथा वर्णना अच्छी आउ 3टी कॉमन दया ईश्वर भाव सर्वकर्म सामर्थ्य ये विषय अत्यंत गभीर एवं या परे मो निजे ऋग्वेदर 10म मंडल रे स्वयं बागाभृणी सी हूँ अभ्रूणी आभ्रूणी अभ्रूण ऋषिंकर कन्या बोली आभ्रूणी एवं सी निजे निजे सरस्वती अवतार बोली सी निजे निजर परिचय देते से सरस्वती चेतना महासरस्वती चेतना सहित एकात्म लाभ करी किए महासरस्वती तार वर्णना देते सी सीधा मुझे केवल आप समय स्वल्प आम सब प्रेजेंटेशन करेंगे मु मात्र तार प्रथम श्लोकटी पढ़ुची प्रथम रीटा पढ़ुची सी निजे परिचय दौरान मु किए अहम रुद्रेभिः वसुभिः चरामि अहम आदित्यैरुत विश्वदेव्यैः अहम मित्रवरुणो भाविभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो वा 8टा श्लोक भितर से निजर निजक एभली परिचय देते ए समस्त देवादेवी मु भितर मु चलुची माने मो लगी से चलुचंती मोठू से मोठू प्रकट होती मु भितर अच्छी मु ए सबु देवता मु ए पृथ्वी मु ए अंतरिक्ष मु ए देव जेते सत्ता अच्छी जेते देवता अच्छी सबू अद्भुत ये मुझे तृतीय यही माया आपे आपे आकर्षित होकर श्रीअरविंद पाखक आसे पुणी श्रीअरविंद कहले ये होती से माया
ଯେ ମାଙ୍କର ଚତୁର୍ବିଧ ଶକ୍ତି ଇଏ ଏବଂ ସେ ଅଧିମାନସ ଚେତନା ଏବଂ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁ ମହାଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। এইଭଳି ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଘଟିଛି। ତ ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଗ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ते गोटे श्लोक पढ़ी मोर वक्तव्य शेष कर जोटा कि आमर विषय वस्तु साहित्य एवं संपर्कित से गोटे यजुर्वेद एक श्लोक अच्छी व्रतेन दीक्षाप्नोति गोटे काम को श्रृंखलित भाव आग्रहर सहित निष्ठापर भाव जड़े जदि कर चले दीक्षाप्नोति। दीक्षा माने मो भितरे जो अंतर्वेद अच्छे, मो भितरे जो देवी अच्छा, मो भितरे जो भगवान अच्छा सी मत दीक्षित करेंगे ता माने सी मत सिलेक्ट करेंगे और सी तांकर गुह्य सूत्रटा मते मत से भीतर पाठटा पढ़ेबे। दीक्षा होची मो भितरे से इंट्यूटिव विजनटा से मते देबे। ये हार्वर्ड रे पढ़ जे यूनिवर्सिटी पढ़ ए पाठ के पढ़े पारिबे नाही। ये जो नूतन जुग नूतन शिक्षा आसुची निष्ठापर भाव में कौन श्रृंखलित भाव में कौन कार्य को क्रमागत भाव में आचरण करी मुझे मो अंतस्थ नारायण बा मो भीतर था भगवान पाखे अर्पण करे सीए मते दीक्षा दे, सीए मते दिव्य चक्षु सीए मो भीतर खोलेबे। दीक्षाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा कहले ब्राह्मण आसला कौन तापर दक्षिणा नेला ये नुह वैदिक अर्थ होची दक्षिणा होची गोटे रेडिएटिंग विजन मो भीतर जो अंतचक्षु अंतर्ज्योति अंतरअग्नि रेडिएशन द्वारा से लोकटा चोर कि साधु एटा ठीक कि भूल ता भीतर प्रवेश करी मु जानि पारि। ये होची दक्षिणा से एक शब्दटा अच्छी दृष्टि अंतर्दृष्टि कथा अच्छी दक्षिणाया श्रद्धा माप्नोति। आपण माने लिखिछन्ते सेठी आशा और विश्वास। विश्वास होचे चतुर्महाशक्ति तो आउ गोटे हायर फैकल्टी जहाँ चैत्य पुरुषर आम अंतरात्मार जो विश्वास सेटा हृदय गभीर रे अछि जो से विश्वास द्वारा जने जहाँ चाहिए ता प्राप्त हो एवं सेटे मोर हाथ गोड़ मन प्राण शरीर किछि काम करिवनी मो अंतरात्मार विश्वास द्वारा मो सब किछि सिद्ध करि पारि। एई जो विश्वासटा सेटार श्री अरविंद ता ना श्रद्धा कहिसंती दक्षिणया श्रद्धा माप्नोति। जड़े साधक बा जड़े छात्र सीए यही भाव स्टेप आफ्टर स्टेप सीए तापरे श्रद्धा ए अंतर्विश्वास आत्मार विश्वास से प्राप्त हो। जो विश्वास पश्चात रही श्रद्धा ता पश्चात रही प्रेम ता पछरे दिव्य दृष्टि दिव्य ज्ञान सब पछु पछ अछि। श्रद्धया सत्य माप्यते से विश्वास द्वारा से सत्य को प्राप्त हो। सब सत्य हो परिपूर्णता गोटे इनर परफेक्शन अच्छे डिवाइन परफेक्शन गोटे लैटेंट अच्छे जहाँ को कहा जाए पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान स्वयं पूर्ण एवं से स्वयं परफेक्ट से इनर परफेक्शन गोटे अच्छे मु ताकू प्राप्त होला परे सी मते रास्ता देखैबो व्हाट इज इंटीग्रल परफेक्शन एवं एई रास्ता आपे आपे खोली जो एवं याहार देवी स्वयं महासरस्वती। वंदे मातरम। आज संध्यार एई साधारण सभार आलोचना ये समाप्त होइछि। आम निकटरे धन्यवाद अर्पण पई श्रीअरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र डालीजोड़ार अग्रदूत मधुभाई अच्छी मधुभाई की मैं अनुरोध करुच्ची से आमर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता को धन्यवाद अर्पण करेंगे। मधुभाई पैंतीसतम निखिल उत्कल पाइनर्स ग्रुपर आज उपस्थित समस्त भाई
ଏବଂ ଅପାମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ମୋତେ ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଟିକେ ଓଲଟଉଛି। ବାବୁଲି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 35 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମହାଦ୍ରୁମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଇନିୟର୍ସ ନାଁରେ, ଏହାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହେଉଛି ଡାଳିଯୋଡ଼ା। ସେ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଡାଳିଯୋଡ଼ା 1999 ମସିହାରେ ସେଇଠାରେ ଏହାର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁମାନେ ପାଇନିୟର୍ସଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରକୃତର ପାଇନିୟର୍ସ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଧରଣୀ ଭାଇ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ, ବାବୁଲି ଭାଇ, ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ମାମୁ, ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ତ ପ୍ରକୃତରେ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ସେ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଭୂମିକି ଦେଉଛୁ। କେଉଁ ଏକ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ହୁଏତ ତପସ୍ୟା ହୋଇଥାଇପାରେ ବା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଇପାରେ, ସେଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସହିତ ସେଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ମୁଁ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା এই କଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା ଯେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ ସରିଲା, ଆମର ତାଲିମ ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ବାହାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲୁ, ଏଠିକାର ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାରା ସମାଜ ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଠିକାର ଆଦର୍ଶ, ଏ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସେ ସମାଜ ଭିତରେ ତିଷ୍ଠିବା। ତେଣୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଯେତିକି ଜାଣିକି ଆମେ ସମାଜ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା 16, 17 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା, ଆମକୁ ସେଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ତାହାକୁ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରକୃତରେ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି 87, 88, 2 ବର୍ଷ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ 1989ରେ, ଏବଂ ସେଇ 1989ରେ ପ୍ରଥମେ ଡାଳିଯୋଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଗୋପୀନାଥପୁର, କଟକ ମାତୃଭବନ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିର ପିଲାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କେବେ ସେ ପଛକୁ ଫେରିନି। ପ୍ରଥମ 89, 90 ଏବଂ 91 3 ବର୍ଷ ଡାଳିଯୋଡ଼ାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆସି 35 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୋଧା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାଗିଦାରୀ, ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଧରଣୀ ଭାଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ। ଏବଂ 89 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆମେ ବାବୁଲି ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ବାବୁଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଛି, ଯେ ତୁମେ ମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ? ତୁମେ ନ୍ୟୁଲେପି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ ନା ବାବୁଲି ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସିଛ? ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ବାବୁଲି ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ନା, ମୁଁ ଏଇ କଥା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତୁମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ଖାଲି କେମିତି କରିବୁ। ତ ତାହାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଆ ପଛରେ ଏକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ତାଲିମ ପାଇକରି କି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପ୍ରକୃତ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ତାଲିମ ପାଇଛୁ ଏଠି, ଆଜି ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କରିକିରି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରୁ କିଛି ତାଲିମ ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସମାଜ ଭିତରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜର ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ସେଠି ଭାସିଯିବେ ନା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରି, ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି, ତା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ଆସି ମିଶେଇବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହି ପାଇନିୟର୍ସ ଗ୍ରୁପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସମାଜ ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ହେବନି, ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରାଜ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ପିଲା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାମ ଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଜା କରିବା।
तो এইভাবে আହୁରି অনেক নাহাନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ସେଇ 90 ମସିହାର କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ 90 ମସିହାରେ ଏଠିକାର ଆମେ 89 ମସିହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗଲୁ। 1990ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନର ଭୀଷଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ତାରିଖ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେମିତି ଯିବ ନା, ଯେଉଁ ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିକି ଯାଏ କି? ତମ ଦେଶ ସ୍ଥିର କରିଛ, ତୁମେ ଯାଅ। ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲୁ, ବାଟରେ ପୋଲିସର ଲାଠି ପାହାର ବି ଖାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଏମିତି ଏଇ ଯାତ୍ରା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେଇକରି ଆଜି ଏ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ମରେ ପହଞ୍ଚି, ପ୍ରକୃତରେ କୃତଜ୍ଞତାର ହକଦାର ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ରହିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଠି ଆମ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ବାବୁଲି ଭାଇ, ଲୀଳାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମା ଭଳି, ଧରଣୀ ଭାଇ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ, ଆହୁରି ଅନେକ ଭାଇ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ଏବଂ এই অনুষ্ঠাନର ବାର୍ତ୍ତାର ଯେଉଁ ଭାଇ ଅପା ଯେଉଁମାନେ 35ତମ এই ପାଇନର୍ସ ଗ୍ରୁପର ମିଟ୍କୁ ଆୟୋଜନ ସଫଳତାର ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି এই ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଆଗକୁ ଯିବ। ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସ୍ୱରାଜ, ସାନ ଭାଇ ସ୍ୱରାଜକୁ। ସେ ବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ କୃତଜ୍ଞତାର ହକଦାର ଆପଣ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ବୟସରେ ଖରା ଛୁଟିରେ କିଏ କେଉଁଠି ବୁଲିବାର ପରିଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ, ଏଭଳି ଏକ ତାଲିମ ନେବେ, ଏଠି ରହିକରି 4 ଦିନ ଧରି। ପ୍ରକୃତରେ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ହକଦାର ସମସ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି ସାଧାରଣ ସଭା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ। ଆପରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ମଧୁ ଭାଇ ଯାହା ଏଠି କହିଲେ, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ହେଲି। ମଧୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ଉପହାର ଦେବୁ। ଧରଣୀ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ। गोटे मिनिट निरव प्रार्थना सहित आज साधारण सभा सर तत्क्षणात आम वर्कशॉप प्रेजेंटेशन आरंभ करूँ।